प्यारे विद्यार्थियों, अज असी जिस विषय ते गल करन जा रहे हाँ वो है श्री गुरु नानक देव जी अते उन्हां दियां उदासियां। सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानण होया। जिस समय श्री गुरु नानक देव जी का जन्म होया उस समय पंजाब की जनता समाजिक तौर ते, राजनीतिक तौर ते, आर्थिक तौर ते हर पक्षों वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी के आलम विच सी। उस समय समाजिक तौर ते और धार्मिक तौर ते बुरे रीति रिवाजां दे विच लोग फसे हुए सन और वो सारे लोग ही एक तरीके नाल शांति चाहुंदे सन, जिहड़ी कि उन्हां नूं गुरु नानक देव जी के जन्म लैण तो बाद गुरु नानक देव जी ने उस समय के फोके रीति रिवाजां धार्मिक जो उस समय पखंड हुंदे सन उन्हां तो परदा चुकण दे लई उन्हां ने सारी उम्र अणथक कोशिशां कीतियां, जिस दे विच वो बहुत सफल भी रहे सन। उस समय का समाज दो मुख भागां दे विच वंडिया होया सी। एक सी हिंदू समाज और दूसरा सी मुस्लिम समाज। हिंदू समाज वालियां नूं मुस्लिम समाज वाले बहुत ज़्यादा घिरना करते सन, लेकिन बाद दे विच श्री गुरु नानक देव जी ने ये लोकां नूं दस्सिया कि कोई भी हिंदू और मुसलमान नहीं है और सारे ही एक बराबर हैं। तो इस तरह अज असी श्री गुरु नानक देव जी के जीवन के उपर और उन्हां दियां उदासियां दे बारे विस्तारपूर्वक जानकारी हासिल करांगे। सब तो पहला है श्री गुरु नानक साहिब का जीवन। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी दे विच होया। जिला शेखुपुरा पश्चिमी पाकिस्तान के पिंड रायभोए की तलवंडी विखे होया सी, जो कि अजकल ननकाना साहब, जिसनों अजकल ननकाना साहब आख्या जाता है। ये विद्यार्थियों ऑब्जैक्टिव टाइप तौर पर तुहाडे तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, 1 नंबर के लिए बहुत आसान प्रश्न है कि श्री गुरु नानक देव का जन्म कदों अते कित्थे होया सी। आप दे पिता कल्याण राय अथवा मेहता कालू जी सन। उन्हां दा संबंध खत्री वंश के बेदी परिवार नाल सी। कुछ इतिहासकारां दा ये विचार है कि मेहता कालू जी एक छोटे व्यापारी सन। कुछ इतिहासकार ये आखते हैं कि मेहता कालू तलवंडी दे भट्टी राजपूत जिमीदार राय बुलार दे पास पटवारी जां मुंशी सन। आप दी माता तृप्ता देवी जी बहुत ही कोमल अते सरल सुभाव वाले स्त्री सन। गुरु नानक देव जी की जन्म मिति के बारे बहुत सारे इतिहासकारां दे विच वख-वख मतभेद पाए जाते हैं। कई इतिहासकार मनते हैं कि उन्हां दा जन्म अक्तूबर नवंबर 1469 1469 AD दस्सिया है। भावें सिख गुरु साहब का जन्म उत्सव कत्तक की पूर्णमाशी नूं मनाउंदे हैं, पर आधुनिक खोजां ने यह सिद्ध कर दिता है कि गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी नूं होया सी। जिवें कि फर्स्ट पॉइंट है साडा कि गुरु नानक साहिब का जन्म। उस तो बाद सैकेंड पॉइंट है साडे कोल गुरु नानक साहिब का नां। गुरु नानक साहिब दे बारे वख-वख विचार प्रगट किए हैं उन्हां दे नाम दे बारे कि उन्हां दा नाम नानक किवें रखिया गया जां क्यों रखिया गया सी। खुशवंत राय ने यह विचार पेश किया है कि आप दा जन्म उन्हां दे नानके घर ही होया सी, इसलिए आप जी का नाम नानक रख दिता गया। लेकिन कुछ इतिहासकार ये मनते हैं कि उन्हां दी वड्डी भैन का नाम नानकी सी, इस करके उन्हां दा नाम नानक रख दिता गया सी। लेकिन कई विद्वानों ने यह विचार भी पेश किए हैं कि ज्योतिष शास्त्रां दे अनुसार जदों उन्हां दा जन्म होया सी तां जिस घड़ी दे विच उन्हां दा जन्म होया उस अनुसार आप दे नां दा पहला अखर नन्ना चाहिदा सी, इसलिए आप दा नाम नानक रख दिता गया। इस तरह गुरु नानक साहब का नाम नानक होया सी, जिस दे बारे वख-वख इतिहासकारां दे वख-वख विचार हैं। इस दे विच भी एक ऑब्जैक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल एक लाइन दे विच तुसीं देना है, जो कि 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुरु नानक साहब का नाम नानक किसने रखिया या क्यों रखिया गया सी। उस तो बाद साडे कोल उन्हां दे जीवन के बारे थर्ड पॉइंट है जन्म समय चमत्कार। बहुत सारे श्रद्धालु अपने गुरु के जन्म के नाल कोई ना कोई चमत्कार
ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਕਈ ਚਮਤਕਾਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਅਨਹਦ ਧੁਨੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ, 84 ਸਿੱਧ, 64 ਜੋਗੀ, 52 ਪੀਰ, 100 ਨਾਥ ਅਤੇ 6 ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਖਾਨਦਾਨੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲਕ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਜਾਂ ਔਲੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਵਾਨ, ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬਾਲਕ ਸਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਨ। ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਖੇਡਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਡੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣੀਆਂ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਕ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਲਕ ਰੂਪ 'ਚ ਸਨ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰ, ਸੋਚਵਾਨ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਦ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਬਿਮਾਰ ਸਮਝ ਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੈਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੈਦ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੈਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਦੋਂ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ, 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ, ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਿਜਲਾਲ ਪਾਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਲਵੀ ਕੁਤਬੁੱਦੀਨ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਰੁਚੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਸਮ ਕੇਵਲ ਢੋਂਗ ਅਤੇ ਅਡੰਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਇਆ, ਸੰਤੋਖ, ਜਤ, ਸਤ ਰੂਪੀ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਪੂਲਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਦੀ ਉਮਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੋਕੀ ਔਰ ਅਡੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰੁਚੀ ਵਾਲੇ ਬਾਲਕ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਬਾਲਕ ਸਨ ਪਰ
ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਉਹ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹੱਸਮਈ ਭੇਦ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਹਰ ਕਦਮ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਲਈ ਖੇਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਗਡਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਚਰਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੂੜਕਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ 15-16 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੁਚੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮੂਲ ਚੰਦ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 2 ਬੇਟੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਬੰਧਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਉਹ ਫਸਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰ ਨਾਲ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਕੁਰਲਾਹਟ ਉਹ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ। ਅੰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਣਵਈਏ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਰਾਮ ਦੇ ਪਾਸ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜੈਰਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਵਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਛਾ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਅਲੋਪ ਰਹੇ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੇਈ ਨਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਕਸਾਉਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਕਿ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਇੰਦੂ ਭੂਸ਼ਣ ਬੈਨਰਜੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 1495 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਸ ਬਾਲਾ ਅਤੇ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹ 1499 ਈਸਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਚਾਰਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿੰਨਕੋਡ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਾਂ ਹਰ ਉਹ ਜੀਵ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਸਲੀਅਤ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਅਡੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਬ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਿਕਚਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 12th ਪੁਆਇੰਟ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਸਟ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3rd ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹੀ 12th ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸੱਚਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ 1495 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀਗੇ
ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਥ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਅਡੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੰਬੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੈਦਪੁਰ, ਤਲੂੰਬਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਹਰਿਦੁਆਰ, ਪਾਣੀਪਤ, ਦਿੱਲੀ, ਬਨਾਰਸ, ਗੋਰਖਮਤਾ, ਪਟਨਾ, ਢਾਕਾ ਅਤੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਲੰਕਾ ਵੱਲ ਗਏ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਆਦਿ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਲਾਕੇ ਮੱਕਾ, ਮਦੀਨਾ ਅਤੇ ਬਗਦਾਦ ਵੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਪੰਜਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ। 13 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ 1521 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਦੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਬਿਤਾਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੰਗਠਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਗਤ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਗਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ, ਜਾਂ ਪੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਥਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਔਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਚ ਨੀਚ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਫੋਕੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੋ ਊਚ ਨੀਚ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਗਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਅੰਗਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਸੂ ਸਦੀ 10-1596 ਭਾਵ 22 ਸਤੰਬਰ 1539 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 22 ਸਤੰਬਰ 1539 ਈਸਵੀ ਹੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਨ। ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਦਰ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 2 ਫੁੱਲ ਪਏ ਸਨ। ਕੋਈ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਉੱਪਰਲੀ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਅੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਧ ਬਣਾਈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਕੈਲਿਫ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਲੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕਿ 1495 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਲੋਪ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1495 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਅਲੋਪ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਵੀ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਉਦਾਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸਨ ਔਰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਫੋਕੇ, ਕਰਮਕਾਂਡ, ਝੂਠੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਔਰ ਵਿਅਰਥ ਬਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਜਨਮ, ਰੰਗ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਸੋਚ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਸੋ ਕੋ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਜਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਉਹੀ ਇਸਤਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ, ਸਮਰਾਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਰਾਟਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਿਰਸਕਾਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਔਰ ਤਿਰਸਕਾਰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ
ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਸਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। SS ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਲਈ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ, ਜੋ ਕਿ 1497 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1509 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਰਬਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੈਦਪੁਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸੈਦਪੁਰ ਗਏ, ਸੈਦਪੁਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਮਨਾਬਾਦ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤਰਖਾਣ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 10 ਨੌਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮਨਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨਾਲ ਤਲੂੰਬਾ ਵਿਖੇ ਭੇਟ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲੂੰਬੇ ਵਿਖੇ ਭੇਂਟ ਹੋਈ। ਸੈਦਪੁਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਰਤਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਤਲੂੰਬਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਠੱਗ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਜਣ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਔਰ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਖਾਲੀ ਘਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਘੁਰਨਾ ਰੱਬੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਰੂਹਾਨੀ ਨੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਖੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤਲੂੰਬਾ ਤੋਂ ਪਹੇਵਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਜਗਤ ਰਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਗ ਹਿਰਨ ਦਾ ਮਾਂਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਰਗ ਦੇ ਮਾਂਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਧੂ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੌਤਕ ਰਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਅਡੰਬਰੇ ਸਾਰੇ ਫਜ਼ੂਲ ਹਨ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮਾंस ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਖੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸੂਰਜ ਤੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 250 ਕੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਣੀਪਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿਖੇ ਸ਼ੇਖ ਸਰਫ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਨਾਰਸ ਵਿਖੇ ਗਏ। ਬਨਾਰਸ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਸਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪੰਡਿਤ ਚਤੁਰਦਾਸ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗੋਰਖਮਤਾ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਸਾ ਮਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਟਨਾ ਤੇ ਗਿਆ ਵਿਖੇ ਗਏ। ਗੋਰਖਮਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪਟਨਾ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਢਾਕੇ ਵਿਖੇ ਗਏ ਔਰ ਗਿਆ ਤੋਂ ਆਪ ਬੈਜਨਾਥ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੰਗੇਰ, ਭਾਗਲਪੁਰ, ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲਦੀਵ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਢਾਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਸਾਮ। ਅਸਾਮ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਮਰੂਪ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗਏ। ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਵਿਖੇ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਗਨਨਾਥ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਆਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਆਰਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ 12 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਏ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਲੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਉਦਾਸੀ 1510 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1535 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਬੀਕਾਨੇਰ, ਕੋਹਾਬੂ, ਇੰਦੌਰ, ਉਜੈਨ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਗੋਲਕੁੰਡਾ, ਮਦਰਾਸ, ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ, ਰਮੇਸ਼ਵਰਮ, ਲੰਕਾ, ਬੰਬਈ, ਸੋਮਨਾਥ, ਦੁਆਰਕਾ, ਮਾਂਡਰੀ, ਤਲਵੰਡੀ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਾਤਰਾ ਦੂਜੀ ਉਦਾਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਸੀ 1516 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੰਸੂ ਲੋਹਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਿੰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗੜਾ, ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ, ਮੰਡੀ, ਸੁਕੇਤ, ਕੁੱਲੂ, ਚੰਬਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਝੀਲ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਿੱਬਤ ਵਿਖੇ ਲਾਸਾ ਗਏ, ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਕਿੰਗ ਵਿਖੇ ਗਏ, ਲਦਾਖ, ਰਿਆਸੀ, ਜੰਮੂ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਉਹ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ 1518 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1523 ਈਸਵੀ ਤੱਕ। ਉਹ ਮੱਕਾ ਗਏ, ਮਦੀਨਾ ਗਏ, ਬਗਦਾਦ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਦਮਿਸ਼ਕ, ਐਲੋਪੋ, ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਉਹ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਸੌ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਸੌ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੰਜਵੀਂ ਉਦਾਸੀ। ਪੰਜਵੀਂ ਉਦਾਸੀ 1523 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1524 ਈਸਵੀ ਤੱਕ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਕਪਟਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੀਪਾਲਪੁਰ, ਕੰਗਨਪੁਰ, ਕਸੂਰ, ਪੱਟੀ, ਵੀਰੋਵਾਲ, ਬਟਾਲਾ, ਸੈਯਦਪੁਰ, ਪਸਰੂਰ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜੋ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੈਯਦਪੁਰ ਜਦੋਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੰਗਤ, ਕਿ ਪੰਗਤ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਰਲ ਉਪਦੇਸ਼, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬੜੇ ਸਰਲ ਸਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨ ਕਿ 22 ਸਤੰਬਰ 1539 ਨੂੰ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਧੰਨਵਾਦ।